So here with the question number 2 ಬರ್ರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಏನೈತಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. The written down value of a block of assets. ಏನ್ರಿ written down value WDV, written down value of assets of a block of assets. Block of assets important ಇದು block of assets consisting of plant A of a concern was rupees 1,60,000 of rupees 1,60,000 on 1/4/2023. Important note. The written down value WDV as on WDV as on 1/4/2023 rupees 1,60,000. Okay. On 1/9/2023 plant B was purchased for rupees 2,90,000. Okay. And the freight and erection charges important ಇದು freight and erection charges of the same amounted rupees 10,000. They also received as subsidy, idu important re, subsidy rupees 1 lakh from the government, okay, on purchase of the new plant. Okay, the plant A was destroyed, the plant A was destroyed by fire in December 2023. The damaged plant was sold, idu important, the damaged plant was sold for rupees 15,000 and a claim of rupees 45,000 was received from the insurance company. Calculate the depreciation allowable for the assessment year 2023-24 at 15% on the plant and show the written down value as at 31/3/2024. ಇದು ಏನ್ರಿ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಏನೈತಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या क्या दिया, द रिटर्न डाउन वैल्यू इंपॉर्टेंट हमारा, द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ए ब्लॉक ऑफ असेट्स consisting of plant A of a concern was rupees 1,60,000 है. कब वो डेटा on 1/4/2023. WDV of plant A on 1/4/2023 1,60,000. on 1/9/2023 वो क्या कर रहा है, प्लांट बी परचेस कर रहा, कितने रुपए को, 2,90,000 को कर रहा. उसके साथ में क्या कर रहा हूँ, फ्रेट और इरेक्शन चार्जेस, मतलब ये भी एक्सपेंस है, फ्रेट भी क्या है एक्सपेंस है, इरेक्शन चार्जेस भी क्या है एक्सपेंस है, of the same amounted rupees 10,000 है. They also received, उन्हें क्या रिसीव कर रहा, सब्सिडी rupees 1 lakh from the government. Okay. Next, the plant A was destroyed by fire in December 2023. The damaged plant was sold for rupees 15,000. और उसके साथ में क्या कर रहा हूँ, क्लेम रिसीव कर रहा, क्लेम ऑफ रुपीज 45,000 was received फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू कितना क्लेम रिसीव कर रहा हूँ, 45,000 का. ठीक है, तो अब तुम्हारे को क्या पूछ रहा हूँ मालूम करने के लिए, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अलावेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एट 15% रेट दिया ऑन द प्लांट एंड शो द रिटर्न डाउन वैल्यू एज एट 31/3/2024. ಇದು ಏಕೆ तुम्हारा क्वेश्चन है. सॉल्यूशन करेंगे. ಬರ್ರಿ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಹೆಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಏನೇನು ಕೇಳಾರಿಪ್ಪ ನಿಮಗೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ WDV ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಇರಪ್ಪ, 31/3/2024ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ದು ಹೆಡಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇದು ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, computation of depreciation and return down value as at 31/3/2024. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ rupees ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಬರೀರಿ ನಡೀತೈತಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಬರೀರಿ ನಡೀತೈತಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು. ಯಾಕ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಐತ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರೇಟ್ ಐತ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಐತ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಐತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡೇನ್ರಿ, ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೇನ್ರಿ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ಮಟ್. ಬರ್ರಿ, ಫಾರ್ಮಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿಲ್ರಿ, ಫಾರ್ಮಟ್. ಓಕೆ, ಬರ್ರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ, WDV ಅಲ್ಲ,
ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ವಿ ತಡೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಇದು ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದ್ರಾಗ ಏನೈತ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎ ಐತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಐತ್ರಿ. ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಓಕೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ವಿ as on opening date. ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದು ರೀ ನಿಮ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ 1/4/2023 ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ 1/4/2023. ಹಾಂ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ವಿ ಆಸ್ ಆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ 1/4/2023 ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು 1,60,000 ಆರ್ಡರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ 1,60,000. ಓಕೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐತಿ ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ್ದು ರೀ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೈತ್ರಿ. ಓಕೆ ಆನ್ 1/9/2023 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ ಏನ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹಡೆ ಏನೈತ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎ ಐತ್ರಿ ಹೊಸ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ. ಓಕೆ ಡೇಟ್ ಏನ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ರಿ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ 1/9/2023 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ. ಎಷ್ಟು ರೀ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ₹4 2,90,000. ಓಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ 1,60,000 plus 2,90,000 you will get 4,50,000. ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ ಆ್ಯಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಪ್ಪ 1/9/2023 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಓಕೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಎರೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋರಿದ್ದು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಜೊತೆ ಏನು ಫ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜಸ್ ಏನು ಬಂತಲ್ರಿ ಇದು ಏನು ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ. ಹಾಂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ 1/9/2023 ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀ 2,90,000 ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರ್ರಿ ಫ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ freight and erection charges ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ freight and erection charges of the same amounted to ₹10,000 ಅದು 10,000 ಐತ್ರಿ 10,000 ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಹಾಂ 2,90,000 ಪ್ಲಸ್ 2,90,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಎಷ್ಟು ರೀ 3 lakh ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ 1,60,000 ಪ್ಲಸ್ 3 lakh ಎಷ್ಟು ರೀ 4,60,000 ಅಲ್ಲ 4,60,000 ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಫ್ ₹1 lakh ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ.
ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ತಿಳಿತ್ರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ತಿಳಿತ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 1 lakh ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ರಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದ್ರಾಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಲೆಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಏನ್ರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ ತಗೋರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ 1 lakh ತಗೋರಿ 1 lakh ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತ್ರಿ ಈಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 4,60,000 ಮೈನಸ್ 1 lakh ಎಷ್ಟು ರೀ 3,60,000 3,60,000 ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ಮುಗಿತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎ ಅದು ಹಳೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎ ವಾಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ಓಕೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿತ್ರಿ ಓಕೆ ಯಾವಾಗ್ರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ಒಳಗೆ ಓಕೆ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಇದು the damaged plant was sold for rupees 15,000 and a claim of rupees 45,000 was received from the insurance company okay ತಿಳಿತು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸೇಲ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ತಿಳಿತ್ರಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೇಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೇಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ರಿ ನೀವು ಕ್ಲೇಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿದ್ದು ಬರ್ರಿ ಕ್ಲೇಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಬರ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಇವರು ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ rupees 15,000 ಬರೀರಿ ಲೆಸ್ ಏನಿದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬರೀರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ರೀ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದ್ ಐತ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದ್ ಐತ್ರಿ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಐತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ 15,000 ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ 15,000 ಓಕೆ ಆ ಥರ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ received from insurance company claim amount received from insurance company okay claim amount received from insurance company ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ 45,000 ಓಕೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿ 15,000 ಪ್ಲಸ್ 45,000 ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ರೀ 60,000 ಹೌದಲ್ಲ 60,000 ಬಂತು ರೀ 60,000 ಹಾಂ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ 3,60,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಲೆಸ್ ಮೈನಸ್ 60,000 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ 3 lakh ಬಂತು ರೀ 3 lakh ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ನಾವು ಫ್ರೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಲ್ಲ A to Z ಮುಗಿತ್ರಿ ಈಗ ಬಾಕಿ ಏನೈತ್ರಿ ಬರೀ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಐತ್ರಿ ಓಕೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಮೇನ್ ಹಾಂ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಬರೀ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ 15% ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿ ಬಂತ್ರಿ ಇದು ಓಕೆ ಇದು ಏನ್ರಿ WDV before depreciation ಕರೆಕ್ಟಾ
ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು WDV ಬಿಫೋರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಬರೀ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಲೆಸ್ ಏನ್ರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 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 ಎಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಟ್ 15%. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಟ್ 15%. ಎಟ್ 15%. ಈಗ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ. ಈಗ ಇದು ಏನ್ರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎ, ಇದು ಏನ್ರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು, ಅವಾಗ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹಳೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ, ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ದು 1 lakh. ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 1,60,000. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ, ಇದು ನ್ಯೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಾನ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಾನ್ರಿ, 1/9/2023. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ, ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days half depreciation. If asset is used for more than 180 days full depreciation. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿಲ್ಲ ಡೇಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಾನ್ರಿ, 1/9/2023ಗೆ. 1/9/2023 ಇಂದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದು ರೀ ನಿಮ್ದು, 31/3/2024. ಈಗ 1/9/2023 ಇಂದ 31/3/2024 ಮಟ್ಟ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಿದು, 9 ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಐತ್ರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ರೀ ಈಗ ಟೋಟಲ್? 7 months. ಎಷ್ಟು ರೀ? 7 months. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. 7 months. ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ರೀ? 7 months. ಹಾಂ, ಈಗ ಇಂಟು 7 months ಇಂಟು 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ರೀಪ್ಪ? 7 months ಆಗಿತ್ರಿಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಆತ್ರಿ? 7 months ಆಗಿತ್ರಿ. ಇಂಟು 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್? 30 days. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀ? 30 days. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, 30 days. 30 days. ಇದು ಭಾಳ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಯ್ತು. 7 months ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ 7 months ಆಗಿತ್ರಿ. ಇಂಟು 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? 30 days ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಇದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇರ್ಕಿದು. ಹಾಂ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ರೀ? 210 ಅಲ್ಲ, 210 ಡೇಸ್. 210 days ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ? 210 days. ಹಾಂ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಈ ಅಸೆಟ್ ಡೇಸ್ ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days. ಇದು ಈ ಆನ್ಸರ್, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಬಂತ್ರಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಆವಾಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಫ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಂಟು 1/2 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಫ್ ಇದು ಡೇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಬಂತ್ರಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಆವಾಗ ಫುಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈಗ ತಿಳಿತ್ರಿ, ಈಗ ಏನು ಬಂತ್ರಿ? ಈಗ ಫುಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂತ್ರಿ. ಫುಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫುಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಐತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫುಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ 15% ಐತಲ್ಲ, 15%. ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಓಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. 3 lakh ಇಂಟು 15%. ಹಾಂ, ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ರೀ? 45 ಅಲ್ಲ, 45 ಇಂಟು 15%. 45,000 ಅಲ್ಲ, ಬರೀ 45,000. ಹಾಂ, ಈಗ ಮಾಡ್ರಿ. 3 lakh ಮೈನಸ್ 45,000 ಎಷ್ಟು ರೀ? 2,50,000. ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. 2,55,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ದು? ಇದು ಏನ್ರಿ? ಇದು ಏನ್ರಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಕ್ರಿ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿ? WDV ಆಸ್ ಎಟ್ 31/3/2024. 31 ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ. WDV ಆಸ್ ಆನ್ 1/4/2023. 1/4/2023 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಏನ್ರಿ? 1/4/2023 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ 31/3/2024. ಅದಕ್ಕೆ WDV ಆಸ್ ಎಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಆಸ್ ಆನ್ ಬರೀರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ.
as on WDV as on 30 closing opening 1/4/2023 closing 31/3/2024 ಇದು ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ 45,000. ಆಮೇಲೆ ಶೋ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಅಟ್ 31/3/2024 ಇದು ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್. WDV ಆಸ್ ಆನ್ 31/3/2024 ಇದು ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ WDV ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಎರಡೂ ಮುಗಿತ್ರಿ. ಹಾಂ, ತಿಳಿತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ? ಹಾಂ, ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ ಈಗ? ಸಪೋಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ ಈಗ ನಿಮ್ದು? 210 days 210 ಡೇಸ್ ಬಂತು ರೀ, ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಬಂತು ರೀ. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ at 15%, 3 lakh ಇಂಟು 15% ಇಂಟು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಐತಿ ರೀ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀಪ್ಪ ಈಗ? 160 days ಬಂತು ರೀ. ಎಷ್ಟು ರೀ? 160 days ಬಂತು ರೀ. ಇದು 160 days ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಐತ್ರಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಐತ್ರಿ. ಇದು 160 days ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಐತ್ರಿ. 180ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಐತ್ರಿ, ಇದು 180ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಐತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಾಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಬಂದಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಹಾಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಬಂದಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಫುಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಈಗ ಆನ್ಸರ್? ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ? 160 days ಬಂತ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? 1/2. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಮೇಲೆ 3 lakh ಇಂಟು 15% ಇಂಟು ಆ ಥರ ಕೊಡೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಬಂತ್ರಿ, ಆವಾಗ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ 3 lakh ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ 3 lakh ಇಂಟು 15% ಕೊಡ್ರಿ, ಮುಗಿತ್ರಿ. ಯಾಕ್ರಿ? ಯಾವಾಗ್ರಿ? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಬಂತು ರೀ. ಎಷ್ಟು ರೀ? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days. 160 days ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ? ಇದು ರಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ರಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಟ್ 15%. ಇದು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ರಿ? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಬಂತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಐತ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ ಏನ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ಏನ್ರಿ? ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಬಂತ್ರಿ ಅಸೆಟ್, ಅವಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ 3 lakh ಇಂಟು 15%. ಅವಾಗ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ರಿ? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್. ಸಪೋಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಬಂತ್ರಿ, ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈ ಥರ ಐತ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 1,60,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? 2,90,000. ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ರೀ? 2,90,000 ತಗೋರಿ. 2,90,000. ಹಾಂ, ಈಗ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? 15%. ಇದು ಏನ್ರಿ? ಇದು ಹಳೆ ಅಸೆಟ್, ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ 1/2 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನ್ರಿ? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಬಂತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ, ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ 1/2 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? 2,90,000. ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟು 15% ಇಂಟು 1/2 ಮಾಡ್ರಿ. ಇಂಟು 1/2 ಯಾಕ್ರಿ? ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಅಸೆಟ್ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಅಸೆಟ್ 1/9/2023. ಇದು ಅಸೆಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ರೀ? ರೇಟ್ 1 ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ರೀ. 1/1/2023 ಇಂದ 31/3/2024 ಮಟ್ಟ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 1 2 3 1 2 3 ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾತ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀ? 3 months ಅಲ್ಲ? 3 months. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ? 3 months ಇಂಟು 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ರೀ? 30 days. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ರೀ? 3 × 3 30 ಎಷ್ಟು ರೀ?
90 ಡೇಸ್ 90 ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಈಗ 90 ಡೇಸ್ 90 ಡೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀ 2,90,000 ಇಂಟು ಸೇಮ್ 15% ಇಂಟು ಯಾಕ್ರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಂತ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದು 1/2 ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡೇಸ್ ಬಂತ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ 2,90,000 ಇಂಟು 15% ಇಂಟು 1/2 ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಇದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ರೀ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಐತಿ ನೋಡಿರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮುಗೀತು ರೀ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಇದು ಅಮೌಂಟ ಈಗ आती ಈಗ हिंदी मीडियम नोड़ी यहाँ पे देखो क्वेश्चन तुम लोग देख ले पहले से यहाँ तक क्वेश्चन देख ले तुम्हें अब सिर्फ क्या करना क्या करना भी कैलकुलेशन करना देखो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ क्या पूछा है डेप्रिसिएशन एंड रिटर्न डाउन वैल्यू एज एट 31/3/2024 पूछा पर्टिकुलर्स रुपीज मैं रुपीज के 2 कॉलम तले यहाँ पे क्यों यहाँ पे परचेज के साथ साथ एक्सपेंसेस भी है फ्रेट इरेक्शन करके एक्सपेंसेस भी है इसलिए मैं 2 कॉलम डाला यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारा फॉर्मेट यूज करो क्या पूछ रहा है ब्लॉक ऑफ असेट्स क्या है करके प्लांट है पूछ रहा है ब्लॉक ऑफ असेट्स क्या पूछ रहा प्लांट है पूछ रहा ब्लॉक ऑफ असेट्स प्लांट फॉर्मेट तुम्हारा एज इट इज WDV एज ऑन 1/4/2023 ओपनिंग डेट 123 ऑफ प्लांट ए कितना है इसका प्लांट ए का अमाउंट 1,60,000 लिखो यहाँ पे 1,60,000 ओके सॉरी हाँ फॉर द डिस्टर्बेंस तो हमें कहाँ पे थे ये मालूम करेंगे फिर में क्या कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिटर्न डाउन वैल्यू एज एट 31/3/2024 करके लिखना है यहाँ पे पर्टिकुलर्स रुपीज और सबसे पहले तुम्हारा फॉर्मेट वाइज नहीं ब्लॉक ऑफ असेट्स क्या दिया उन्हें प्लांट करके दिया यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मेट डालो WDV एज ऑन 1/4/2023 करके कितना है ऑफ प्लांट ए दिया ना प्लांट ए कितना है वैल्यू 1,60,000 करेक्ट है उसके बाद में ऐड परचेज ऑफ न्यू असेट एक्चुअली परचेज ऑफ न्यू असेट है परचेज ऑफ न्यू क्या परचेज कर रहा है नया परचेज कौन सा प्लांट परचेज कर रहा है प्लांट बी परचेज ऑफ न्यू प्लांट बी कब परचेज कर रहा है 1/4/2023 को परचेज कर रहा है वो कितना है अमाउंट उसका 2,90,000 करेक्ट है इनर कॉलम में क्यों उसके साथ में एक्सपेंस भी है इसलिए इसको इनर कॉलम में नहीं एक्सपेंस नहीं दिया तो डायरेक्ट है आउटर कॉलम में ठीक है 2,90,000 एंड द फ्रेट एंड इरेक्शन चार्जेस एक्सपेंस है ये एक्सपेंस क्या बोलते हैं ऐड करते हैं फ्रेट एंड इरेक्शन चार्जेस कितना दिया अमाउंट है 10,000 दिया 10,000 2,90,000 प्लस 10,000 3 लाख हुआ यहाँ पे 1,60,000 में से इसको ऐड करना ऐड करो 3 लाख कितना होता 4,60,000 होता उसको कुछ भी नाम नहीं है तो कहाँ तक हुआ हमारा यहाँ तक हुआ दे ऑल्सो रिसीव्ड एज सब्सिडी ₹1 लाख फ्रॉम दी गवर्नमेंट उन्हें क्या रिसीव कर रहा सब्सिडी रिसीव कर रहा किसके पास है गवर्नमेंट के पास है अगर सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट करके है तो उसको क्या करना लेस करना लेस सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट करके कितना रिसीव कर रहा 1 लाख करके अगर सेम एडजस्टमेंट उन्हें क्या दिया दे ऑल्सो रिसीव्ड एज सब्सिडी फ्रॉम ₹1 लाख फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट दिया फ्रॉम दी नॉन गवर्नमेंट दिया तो उसको यहाँ पे नहीं लेते उसको स्किप करते एग्जाम्प्ट होता हो उसको नहीं लेते एग्जाम मतलब उसको काउंट नहीं करते नॉट इंक्लूडेड यहाँ पे क्या है फ्रॉम दी गवर्नमेंट है तो क्या करना है इसको लेना सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट कितना है 1 लाख लो 4,60,000 यहाँ क्या करना लेस करना माइनस 1 लाख कितना होता 3,60,000 होता करेक्ट है ओके नेक्स्ट लेस देखेंगे लेस क्या है करके इतना अमाउंट आया इसके बाद में क्या दिया इन्हें द प्लांट ए वो वाला पहले वाला प्लांट द प्लांट ए वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर इन December 2023 करके डिस्ट्रॉय हुआ करके फायर की वजह से नेक्स्ट द डैमेज जो डैमेज हुआ द डैमेज्ड प्लांट वाज सोल्ड फॉर ₹15,000 सोल्ड बोले तो क्या सेल क्या करते हैं लेस करते हैं इसलिए लेस डैमेज्ड प्लांट सोल्ड कितने को सेल कर रहे हैं यहाँ पे 15,000 को उसको इनर कॉलम में लिखना क्यों एडजस्टमेंट है नेक्स्ट टाइम पे 15,000 को सेल कर रहे हैं उसको हुआ एंड अ क्लेम ऑफ ₹45,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिसीव कर रहे थे मैं रिसीव जो भी रिसीव कर रहे थे यहाँ पे ऐड लेस करना इसको लेस क्लेम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी कितना रिसीव करे तुम्हें 45,000 लो 45,000 अब क्या करो 15,000 प्लस 45,000 कितना होता 60,000 3,60,000 माइनस 60,000 कितना होगा 3 लाख होगा यहाँ पे 3 लाख ओके पूरा एडजस्टमेंट खत्म हुआ ना यहाँ से यहाँ तक पूरा एडजस्टमेंट खत्म हुआ बचा क्या अभी डेप्रिसिएशन बचा जो डेप्रिसिएशन से पहले आया सुनिए अमाउंट है इसको क्या बोलते हैं WDV सेम WDV ब्रैकेट में बिफोर डेप्रिसिएशन
बिफोर डेप्रिसिएशन से पहले आया सो यहाँ पे क्या करना, लेस करना, लेस बचा क्या अभी डेप्रिसिएशन बचा, डेप्रिसिएशन इसको क्या करना, लेस करना, लेस डेप्रिसिएशन एट 15%। ओके, ये तो नया था, अभी अभी प्रेजेंट नया आया था, इसको लेस करेंगे। ओके 15%। हाँ ब्रैकेट में देखो, यहाँ पे सबसे पहले देखो उन्हें डेप्रिसिएशन जब भी निकालते देखो तब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना। सबसे पहले क्या देखना, न्यू एसेट देखना। जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले क्या देखना, न्यू एसेट को देखना, परचेज ऑफ न्यू एसेट को। कौन सी डेट को परचेज कर रहे हो उन्हें, एक्चुअली कौन सा था 19 करके था क्वेश्चन में, 19 है ना, 19 को परचेज कर रहा है, 19 को परचेज कर रहा, वही डेट था यहाँ पे। अब क्या करना, डेट कौन सी है परचेज की, 19। अगर कुछ भी दिया नहीं तो उन्हें डेप्रिसिएशन परचेस कर रहा, सोने परचेस कर रहा, जब असेट परचेस कर रहा प्लांट भी करके डेट नहीं दिया तब नॉर्मल 3 लाख इंटू 15%। डेट दिया तो डेट काउंट करना, डेट नहीं दिया तो क्या करना, डायरेक्ट 3 लाख के ऊपर 15% निकालना, वो अमाउंट लेना, ठीक है। डेट नहीं दिया तो, डेट दिया तो काउंट करना। कब परचेस कर रहा हूँ, 19/2023 को, 19/2023 से क्लोजिंग डेट तक 31/3/2024 तक काउंट करना। मंथ्स कैसे होते हैं, पहले फर्स्ट तारीख लेंगे ओपनिंग करने पे 9 को काउंट करना, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने मंथ्स हुए, 7 मंथ्स हुए, कितने 7 मंथ्स हुए। यहाँ से 1/9/2023 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 मंथ्स हुए ना यहाँ पे, इसलिए 7 मंथ्स इंटू एक महीने में कितने डेज रहते हैं, 30 डेज, नॉर्मली 30 डेज, 7 मंथ्स इंटू हर बार 30 डेज करना है इसको, इंटू 30 डेज करके इज इक्वल टू 7 इंटू 30 कितना होता है, 210 है, बस 210 होता है, 210 डेज हुए तुम्हारे, कितने हुए भी 210 डेज हुए, शॉर्टकट है 210 डेज। अब 210 डेज हुए, अगर असेट तुम्हें 180 डेज से, अगर तुम्हें असेट यूज कर रहे, अगर तुम्हारा डेज, ये आंसर 210 डेज, अगर ये 180 से कम आया, अगर ये 210 डेज है 180 से कम आया तो तुम्हें डेप्रिसिएशन कितना निकालते हैं, ये 210, सॉरी ये आंसर यहाँ पे जो आंसर आया, अगर ये आंसर है अगर ये आंसर है 180 डेज से कम है तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, हाफ निकालते हैं। अगर ये आंसर 180 डेज से कम है तो डेप्रिसिएशन हाफ निकालते हैं। अगर ये आंसर है 180 डेज से ज्यादा है तो फुल डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अब कितना आंसर आया तुम्हारा, 210 डेज आया, 210 डेज, ये क्या है एक्चुअली 180 डेज से ज्यादा है तो फुल डेप्रिसिएशन निकालना, इसलिए डेप्रिसिएशन एट 15%, 3 लाख के ऊपर डायरेक्ट 15% निकालना, ठीक है। क्यों, 210 से 180 से ज्यादा है, इसलिए अगर 180 से ज्यादा आया तो टेंशन लेने का डायरेक्ट अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालने का, ठीक है। अगर ये आंसर 180 डेज से कम आया तब क्या निकालते हैं, अगर मैं डेट दिया, यहाँ पे डेट दिया, कौन सी डेट दिया मैं यहाँ पे 1/1/2023 दिया, क्या कौन सी 1/1/2024 दिया मैं, क्या करके 1/1/2024 दिया, ಸಾರಿ ರೀ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ರೀ 24 ಬದಲ ನಾನು ಅವಾಗ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ 1/1/2024 दिया। यहाँ से कौन सी डेट काउंट करना, क्लोजिंग डेट 31/3/2024 तक काउंट करना। यहाँ से यहाँ तक कितने मंथ्स होते हैं, 1 1 1 है नहीं पे 1 2 3 1 है 3 मंथ्स, कितने हुए मैम, कितने मंथ्स हुए, 3 मंथ्स हुए, 3 मंथ्स इंटू एक महीने में कितने डेज रहते हैं, 30 डेज 3 इंटू 30 90 डेज, कितने हुए 90 डेज हुए यहाँ पे। अब कितना हुआ 90 डेज हुए, ये 90 डेज है लेस देन 180 डेज है कि मोर देन 180 डेज है, लेस देन 180 डेज है, 180 डेज से कम है ये, तो कितना डेप्रिसिएशन निकालना इसका, हाफ निकालना, हाफ। जब भी डेज 180 से कम आते, 180 डेज से कम आया आंसर तुम्हारा, तब क्या करना तुम्हें, केयरफुली रहना तुम्हें, केयरफुली। पहले किसके ऊपर निकालना, ओल्ड के ऊपर निकालना, पहले क्या करना ओल्ड के ऊपर, प्लांट ए इसके ऊपर निकालना, उसके बाद में कौन सा परचेस करे तुम्हें नया, प्लांट बी, इसके ऊपर निकालना, प्लांट बी करके इज इक्वल टू प्लांट ए का अमाउंट कितना है तुम्हारा, प्लांट ए का ओल्ड एसेट का कितना है 1,60,000। प्लांट बी न्यू एसेट का अमाउंट कितना है 2,90,000, करेक्ट है, इंटू इसका रेट कितना है, परसेंटेज है 15%, 15/100, इसका भी 15/100, करेक्ट है। इसका खत्म करना, अभी इसका खत्म करना, क्यों, ये ओल्ड एसेट है, ओल्ड एसेट का सिर्फ हमें अमाउंट निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, इसको 1/2 फुल नहीं करते, इसको कितने जितना है देखो उतना से करते इसको फुल, इसको 1/2 नहीं आता किसको, ओल्ड एसेट को। क्यों अगर 180 डेज कम आया तो इसको फर्क नहीं पड़ता, हो ओल्ड एसेट को हमारे फर्क नहीं पड़ता, हमारे को न्यू एसेट के ऊपर फर्क पड़ता, वो 180 डेज
लेस देन 180 डेज, मोर देन 180 डेज किसके ऊपर फर्क पड़ता हो, न्यू एसेट के ऊपर, इसलिए ओल्ड के ऊपर नहीं पड़ता। जैसा है 1,60,000 इंटू 15%। अब नेक्स्ट है प्लांट बी। प्लांट बी के अमाउंट कितना है 2,90,000 इंटू कितना रेट है 15%। कितना डेप्रिसिएशन अभी हाफ, क्यों, लेस देन 180 डेज है, इसलिए क्या करना है इसको इंटू 1/2 करना है, इसको 1/2 करना। इसका अमाउंट लो यहाँ पे लिखो, इसका अमाउंट लो यहाँ पे लिखो, दोनों को ऐड करो, यहाँ पे अमाउंट लिखो, ये डेप्रिसिएशन उसके बाद लेस कर लो, ठीक है, ऐसा ऐसा रूल्स है, ठीक है। अब इसको रफ करेंगे। हाँ, अब तुम्हारा डिस्क ये तो नहीं आता, ये नहीं आता तुम्हारा अभी, इसको रफ करेंगे। यहाँ पे डेट कौन सा था वो 19 है, वो 19 किधर है 19 2023 था, 2023। ओके, डेज यहाँ से लेकर 19/2023 से वहां तक काउंट करो, कितने डेज हुए हमारे, 210 डेज हुए, 210। मोर देन 180 डेज है, नहीं मोर देन 180 डेज है। अब क्या करना है, मोर देन 180 डेज है तो डायरेक्ट निकालना, 3 लाख इंटू 15%। 1/2 नहीं आता, क्यों, मोर देन 180 डेज है। अब इसके पर निकालो, 3 लाख इंटू 15% निकालो, कितना था 45,000। 3 लाख माइनस 45,000, आंसर कितना था तुम्हारा 2,45,000। इसको क्या बोलते हैं मैं, यहाँ पे WDV एज ऑन 1/4/2023 है, इसका क्लोजिंग डेट क्या होता है 31/3/2024 होता नहीं, इसलिए WDV एज ऑन 31/3/2024 ये होता। इन्हें क्या पूछा था तुम्हारे को स्टार्टिंग में, डेप्रिसिएशन मालूम करो करके पूछा था, डेप्रिसिएशन मालूम करो। डेप्रिसिएशन कहाँ पे, ये वाला डेप्रिसिएशन कितना है 45,000, करेक्ट है। इसके बाद में क्या पूछा था तुम्हारे को, रिटर्न डाउन वैल्यू मालूम करो, ये डेट को मालूम करो करके पूछा था, वही तुम्हारा रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31/3/2024। अब तुम्हारा आंसर कंप्लीट होगा, ठीक है। ऐसा इसका है सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड ईच पॉइंट केयरफुली। ओके, प्लीज टेक डाउन द स्क्रीनशॉट। So Igbarri, we will not waste our time, just start ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಈಗ. Question number 3, the return down value, very important, the return down value WDV of motor cars owned by a business are as follows on 1/4/2023. motor car X 1,50,000, motor car Y 2,50,000, motor car Z 1 lakh. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಜೂನ್ 2023 ಕಾರ್ ಝೆಡ್ ವಾಸ್ ಸೇಲ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಲ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಜೂನ್ 2023 ಕಾರ್ ಝೆಡ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್, ಸೋಲ್ಡ್ car Z was sold for rupees 80,000. And a new car, ಇದು important ನಮಗೆ, new car A was purchased on 1/10/2023. ಇದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಐತಿರಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 1/10/2023 at rupees 4 lakh. ಓಕೆ, and ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ, and spent rupees 25,000 for its registration. The rate of depreciation is 15%. Compute depreciation and WDV as on 31/3/2024. 33 समझ में आया क्वेश्चन आपको? उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हमारे को, WDV द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मोटर कार्स बाय बिजनेस, कौन सी डेट को, कौन सी WDV एज ऑन 1/4/2023. हाँ, मोटर कार एक्स कितना है 1,50,000, मोटर कार वाई 2,50,000, मोटर कार जेड 1 लाख है. हाँ, ड्यूरिंग जून 2023 कार जेड वाज सोल्ड फॉर रुपीज 80,000. वो कार कौन से दिन को सेल कर रहा सो डेट हमारे को इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे को परचेस कब कर रहा वो डेट इंपॉर्टेंट है. एंड अ न्यू कार, हाँ, एंड अ न्यू कार ए वाज परचेज, हाँ ये डेट हमारे को इंपॉर्टेंट, कब परचेस कर रहा है 1/10/2023 को परचेस कर रहा है, ये डेट हमारे को इंपॉर्टेंट है. सेल हो रही सो डेट हमारे को इंपॉर्टेंट नहीं. ओके, रुपीज कितने को परचेस कर रहा, 4 लाख देखो, हाँ उसके साथ में 4 लाख दे रहा, उसके साथ में एक्सपेंस भी आ रहा, उसके साथ में एक्सपेंस भी, स्पेंड बोल दो एक्सपेंस, स्पेंड रुपीज 25,000 फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन. द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 15% है. तुम्हारे को क्या मालूम करने के लिए पूछ रहा हूँ, डेप्रिसिएशन मालूम करो और WDV मालूम करो करके बोल रहा. ठीक है, चालू करेंगे.
computation of depreciation and written down value as at 31/3/2024 particulars rupees. Okay, first start ಮಾಡೋಣ್ರಿ. Block of assets ಏನ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಏನ್ರಿ, ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ಸ್. मोटर कार्स. ठीक है. अब यहाँ पे फॉर्मेट यूज करो. फॉर्मेट WDV as on 1/4/2023. WDV as on 1/4/2023 यहाँ पे दिया उन्हें. ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? ಸಪರೇಟ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್. मोटर कार X, मोटर कार X, मोटर कार Y, मोटर कार Z. मोटर कार X है 1,50,000. मोटर कार Y 2,50,000. मोटर कार Z 1 लाख. ऐड ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 1,50,000 ಪ್ಲಸ್ 2,50,000 4 lakh ಪ್ಲಸ್ 1 lakh 5 lakh. ಓಕೆ, ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ದು? ಆ್ಯಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಎ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಎ. कार ए मीन्स मोटर कार ए. परचेज ऑफ न्यू मोटर कार ए. परचेज ऑफ न्यू मोटर कार ए. समझ में आया तुम्हारे को? परचेज ऑफ न्यू मोटर कार ए ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕब ಪರ್ಚೇಸ್ कर रहा हूँ? 1/10 परचेज ऑन 1/10/2023. 1/10/2023 ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡತ್ತಾನೆ ರೀ. 1/10/2023. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? 4 lakh. ತಡೀರಿ, 4 lakh ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ. ಯಾಕ್ರಿ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 4 lakh ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ. ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ. ಈಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ अडजस्टमेंट ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ. समझ में आया? 4 लाख के बाद में उन्हें परचेज अमाउंट के बाद में एंड स्पेंड करके सेंटेंस नहीं दिया, तब डायरेक्ट तुम्हारा अमाउंट आउटर कॉलम है. ये 4 लाख होने के बाद में परचेज का अमाउंट होने के बाद में एंड कंटिन्यू सेंटेंस दे रहा हूँ, फिर उसके साथ में एक्सपेंस भी मिल को है करके, एक्सपेंस भी मिल को है करके, इसलिए हमें इनर कॉलम में लिखना उसको. परचेज हिस्ट्री अमाउंट ऑफ 4 लाख. करेक्ट है? हाँ. एंड ಏನ್ರಿದು? ಸ್ಪೆಂಟ್ ₹25,000 ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸ್ಪೆಂಟ್ ಫಾರ್ registration. Spent for registration. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದು? 25,000. 4 lakh plus 25,000, 4,25,000. हाँ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ 5 lakh plus 4,25,000, 9,25,000. कितना आंसर आया? 9,25,000 करके आंसर आया नहीं? ठीक है, लिख लो इसको. हाँ, ये होने के बाद में क्या दिया उन्हें? ये ऐड परचेस होने के बाद क्या करते हैं? सेल करते हैं. नहीं, सेल. ये अमाउंट नहीं लिया हमें अभी, अमाउंट नहीं लिए, इसको लेना. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ತಗೊಂಡಿಲ್ರಿ ನಾವು, ಇದು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕ್ರಿ? ಸೇಲ್ ಐತ್ರಿ. ಸೇಲ್ ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೇಲ್ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಝೆಡ್. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ. ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ अल्ले. ಈಗ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ मोटर कार जेड. समझ में आने? वहाँ पे फॉर्मेट हमारे क्या था? सेल ऑफ ओल्ड असेट करके था वहाँ पे. अब यहाँ पे सेल ऑफ ओल्ड असेट कौन सा? यहाँ पे सेल ऑफ ओल्ड मोटर कार जेड. सेल ऑफ मोटर कार ಯಾವ್ದು ರೀತಿ? मोटर कार जेड ಅಲ್ಲ ಅದು. मोटर कार जेड सोल्ड. मोटर कार जेड ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ? ಅಮೌಂಟ್ 80,000 को सेल कर रहा हूँ. हाँ, 9,25,000 minus 80,000.
8,45,000 कितना आंसर है 8,45,000 8,40 ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತ್ರಿ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा खत्म हुआ ಈಗ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಾಕಿ ಐತ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ರಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಾಕಿ ಐತ್ರಿ ಇದು ಏನ್ರಿ ಇದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರಿ ಇದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರಿ ಇದು ಏನ್ರಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ವಿ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ರಿ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಗ ಲೆಸ್ depreciation at 15%. depreciation at 15%. ಹಾಂ ತಡೀರಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಯಾಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸಾರಿ ಹಾಂ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಓಕೆ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ ಐತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಮಂತ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 1/10/2023 ಇಂದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಮಟ್ಟ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ 10 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಐತ್ರಿ 10 11 12 1 2 3 ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ರೀ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೀ 6 ಮಂತ್ಸ್ 6 मंथ 6 महीना हुआ ना यहाँ से आया था काउंट करो 10 से काउंट करो 10 11 2 यहाँ से 1/10/2023 से काउंट करना 10 11 12 1 2 3 कितने हुए 6 मंथ्स हुए 6 मंथ्स इंटू 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ರೀಪ 30 ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟು ರೀ ಈಗ 6 ಇಂಟು 30 180 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರೀ 180 ಡೇಸ್ ಓಕೆ 180 ಡೇಸ್ ಬಟ್ 180 ಡೇಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 180 ಡೇಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಇಂಟು 30 ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ 180 ಡೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 180 ಡೇಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳ ಏನ್ರಿ ಸಮ್ ಮಂತ್ಸ್ ಏನ್ರಿ 31 ಡೇಸ್ ಓಕೆ 31 ಡೇಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಡೇಸ್ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 180 ಡೇಸ್ ಬಂತು ರೀ 180 ಡೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ರೀ ಅವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 180 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡೇಸ್ ಮೇ ಬಿ 181 ಡೇಸ್ 180 ಡೇಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ 182 ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 184 ಡೇಸ್ ಆ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಥರ ಬರ್ತದೆ ರೀ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 30 ಡೇಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಬಿಟ್ರಿ ರೀ 28 ಡೇಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ಅದು ಮೈಲ್ ಐತ್ರಿ ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 28 ಡೇಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ 28 ಡೇಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ಚಲೋ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ಚಲೋ ಐತ್ರಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 182 ಡೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ದು 180 ಡೇಸ್ ಬಂತು ರೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು 180 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ मोर देन 180 डेज बರ್ತೈತೆ ಇದು ಈಗ मोर देन समझ में आता तुम्हारे को अगर तुम्हारा आंसर यहाँ पे एग्जैक्टली 180 डेज करके आया तो उसका मतलब क्या है एक्चुअली एग्जैक्ट हुआ क्या है 180 डेज नहीं है उससे ज़्यादा रहता वो उससे क्या रहता ज़्यादा रहता मोर देन 180 डेज ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ರಿಪ್ಪ मोर देन 180 डेज ಯಾಕ್ರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ಆಮೇಲೆ ಜನವರಿ 31 ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಐತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ 30 ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ मोर देन 180 ಡೇಸ್ मोर देन 180 ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ ಫುಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ರಿ ಫುಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ ಓಕೆ ಬರ್ರಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ मोर देन ಅಲ್ಲ ಅದು मोर देन 180 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಡ್ಯಾಟ್ ಪೂರ मोर देन 180 ಡೇಸ್ ಬಂತ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೋರಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 8,45,000 ಇಂಟು 15% 15/100 ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ರೀ 8,45,000 ಇಂಟು 15% 1,26,750 1,26,750 ಹಾಂ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ
लेस स्मार्ट बेकरी, लेस करना है यहाँ पे 8,45,000 माइनस 1,26,750 करो, कितना आंसर आता तुम्हारा 7,18,000, 7,18,000 कितना होता 250, ये क्या तुम्हारा आंसर है। इसको क्या बोलते हैं WDV, मैं ले ले WDV as on ಇಲ್ಲಿ 1/4/2023 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ 31/3 ಅಲ್ಲ 31/3/2024 ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ತ್ರಿ ನಮಗೆ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು डेप्रिसिएशन नमगे सिक्ती, डेप्रिसिएशन 1,26,750 हो गया। नेक्स्ट क्या बचा तुम्हारा WDV एज ऑन 31/3/2024 मालूम करने के लिए पूछ रहा, इसलिए WDV एज ऑन 31/3/2024 आंसर कितना है तुम्हारा 7,18,250। डन, दिस इज द solution of your 5 marks problem. Okay, I hope you understood this problem very well. Please take the screenshot of this.